સંભળાય છે? ઉર્વશી ,32 નંબર પ્રજ્ઞી પટેલ, વનરાજ, हाँ सर। ઓકે તો જેવી રીતે આપણે ગઈ વખતે એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીઝ વિશે વાતો કરી હતી, એ પછી તમારી એક્ઝામ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે નેક્સ્ટ મંથ થી. સો બી પ્રિપેર્ડ. આપણે તમને એડવાન્સમાં પણ આના વિશે થોડું ઘણું કહેતા જ રહેતા. So now it is time to conclude all the remaining topics. અને એ સિવાય તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે એ પણ શું કહેવાય કે પૂછી શકો છો, અથવા એના વિશે આપણે વાતો કરીશું. ઇન બિટવીન પીરિયડમાં તમારી જર્નલ્સ વગેરે પણ એ લોકોએ મરજિયાત કરી દીધી છે, એટલે એ તો કોઈ ઇશ્યુ રહેશે નહીં. જે લોકોએ તૈયાર કરી છે દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ. એના માર્ક્સ પણ તમને સારા એવા મળશે. નહીં તો પછી પરીક્ષામાં જે તમે પરફોર્મ કરશો એના આધારે તમને માર્ક્સ પ્રેક્ટિકલની અંદર મળતા હોય છે. એક્સપેક્ટેશન એવું છે કે ફિઝિકલ ક્લાસીસ શરૂ થઈ ગયા છે. કોલાવડા ખાતે પણ વિદ્યાર્થીઓ સેકન્ડ યરના આવે છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ હજી સુધી આવ્યા નથી. અમે એવું એક્સપેક્ટેશન રાખીએ કે એક્ઝામ પહેલા એકવાર આપ બધાએ આવો અને જે પણ કંઈ ભણાતું હોય થોડા દિવસોની અંદર એ આપણે ભણી અને ડાઉટ્સ ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે છેલ્લા 8-10 મહિનાથી તો તમે ઘરે જ બેઠા છો, એટલે પ્રશ્ન પણ એ જ થાય છે કે તમે એક્ઝામ ભરશો કઈ રીતે. સો ઇટ ઇઝ hard to explain, but somehow we have to move on. આજે આપણે એવો એક ટોપિક લઈશું જે થોડો સાઇડ ટ્રેક છે, જનરલી પૂછાતો હોતો નથી પણ પૂછાય ભાઈ જાય ક્યારેક. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ યોર સિલેબસ, that is plant extract. So what is the extraction? That is જે પણ કાંઈ medicinal plants છે, extraction is the separation of active principles with the using of some of solvents. આપણે ત્યાં પણ આ સિદ્ધાંત ડિટેલમાં આપેલો છે. વૈશેષ્ય કલ્પનાના સિદ્ધાંતો જ્યારે તમે ભણો છો ત્યારે તમને જુદા જુદા મીડિયા અથવા વાહક જે પણ કંઈ હોય છે એની અંદર આપણે ફોર્મ્યુલેશન બનાવતા હોય છે. જનરલી કોમનલી વી આર યુઝિંગ ધ વોટર. મોટા ભાગના જે પણ કાંઈ એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, સોલ્યુટ્સ છે, they can be diluted in the water. They can be separated through the water media. આયુર્વેદમાં પણ એક્સટ્રેક્શન જે પણ કંઈ કરવાનું છે, સેપરેશન કરવાનું છે, એની જુદી જુદી પદ્ધતિઓ આપેલી છે વૈશેષ્ય કલ્પનાની અંદર. ઇટ ઇઝ નોટ અ ન્યૂ પ્રિન્સિપલ regarding the pharmaceutical technologies. Rather, we can say we have planted the primary idea of the extraction. We have invented the primary idea of the extraction to the world. And nowadays, in the science, there are primary or basic solvents are there. 3 type of the basic solvents at present in the modern pharmaceutical industry, that is water. One is the water soluble, another is the fat soluble,
and third one is the alcohol soluble. So these three are the major solvents in the world. મોટા ભાગના જે પણ કઈ solvents છે એ generally આ ત્રણનું આગળનું modified સ્વરૂપ અથવા એને related શું કહેવાય કે products હોય છે જેમ કે hydrocarbons આગળ જઈને આપણે જોઈશું આની અંદર કે which type of the newer solvents are there in the pharmaceutical industry or the chemistry. So they are the modified chemicals or modified solvents derived from these basic solvents. Okay, clear? So we have both three types of solvent system in the Ayurveda: water soluble, fat soluble and alcohol soluble. આપણે ત્યાં જે પણ કાંઈ સ્વરસ, કલ્કક, વાત, ફાટ અને હિમ જે બેઝિક કલ્પનાઓ છે they all are made from the water. આપણે ત્યાં એને પ્રાઇમરી કલ્પનાઓ કહેવામાં આવે છે. then other ઘૃત, તૈલ, વસા, મજ્જા એને જે સુસંસ્કૃત કરવામાં આવે છે that is also a fat soluble system. જેના દ્વારા શું કહેવાય solvents ને separate solutes ને separate કરવામાં આવે છે. and third one is asavarishta, that is alcohol solubility. In these three basic solvent systems we are using intermediate also. Whenever we are producing the grita tel kalpana we are using quath also, and in the asavarishta we are also using the quath in arishta. So advancement of the pharmaceutical technology has given this principle to the modern pharmacy or modern pharmaceutical industry, the extraction, and particularly the active ingredients are derived from the natural products itself. Modern pharmacy is nowadays using the extracts of these particular plant derivatives rather than they are using also the purified portion of the extract and another separated extract. These are some of the stages. One is you are using raw drugs or raw material for the medicinal purposes, and you are making formulations direct from the raw materials. That is churna, vati. In our Ayurveda, we are using basic formulations, and that's why we are not facing the adverse drug reactions in much quantity if we use that drug in proper dose or proper conditions. Then, with the advancement of pharmaceutical technology, our ancestors also were researchers, and they have given various type of the solvent systems. They have developed the quath. આપણે જે ક્વાથ બનાવીએ છીએ that is the extraction method. આપણે હિમ બનાવીએ છીએ રાત્રિ દરમિયાન medicinal substances ને પાણીમાં અમુક portion ની અંદર રાખી દેવાના, સવારે ગાળી અને પી જવાના, that is the extraction. So ક્વાથ છે, હિમ છે, ફાટ છે, એ પ્રાઇમરી એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસીજર. પછી એ ક્વાથમાંથી ફર્ધર તમે વોટર સોલ્યુબલ એક્સ્ટ્રેક્ટિવ્સ કાઢી લો, પછી એને ઘૃત અને તેલ કલ્પનાની અંદર વોટરની સાથે ક્વાથની સાથે ઘૃત અને તેલને સાધન કરો તો એ જે વોટર સોલ્યુબલ એક્સ્ટ્રેક્ટિવ હતા એની અંદરથી લાઇપોફિલિક એટલે મીન્સ ફેટ સોલ્યુબલ એક્સ્ટ્રેક્ટિવ જે છે એ માત્ર ને માત્ર એટલા જ ઘૃત અને તેલની અંદર આવશે. સો ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ધ એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસીજર. અને એ એક્સ્ટ્રેક્શન પ્રોસીજરનો બેઝિક સિદ્ધાંત કહે છે કે that is the separation of the medicinal active portions. અને what is the purpose? Purpose એ જ છે reduction of the quantity of the dose. Reduction of the quantity of the dose. કારણ કે રો મટીરિયલ ફોર્મની અંદર જ્યારે તમે ચૂર્ણ આપો છો 3 થી 5 ગ્રામ, ત્યારે એ ફાર્માકોલોજીકલી એક્ટિવ હોય એટલું એ કામ શરીરમાં કરતું. Then palatability,
તમે જ્યારે એ જ રો મટીરિયલને એક્સટ્રેક્ટિવ ફોર્મની અંદર આપો છો, ડ્રાઈડ એક્સટ્રેક્ટ વેટ એક્સટ્રેક્ટ એટલે કે ઘનવટી ફોર્મમાં કે ક્વાથ બનાવીને પછી ઘનવટી બનાવો કે ડ્રાય એક્સટ્રેક્ટ બનાવો, બરોબર છે, એ ક્વાથ બનાવીને એનો ઘન બનાવીને પછી એને સૂર્યપ્રકાશમાં કે ઓવનની અંદર ડ્રાય કરીને આપો છો, તો એનો ડોઝેજ થઈ જાય છે મિલીગ્રામની અંદર. સો ઇટ ઇઝ વેરી સ્યુટેબલ. 5 ગ્રામ ચૂર્ણની સામે તમે શું કહેવાય કે મિલીગ્રામ્સની અંદર ડોઝ આપો છો. બટ ધેર આર સમ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓલ્સો. Deterioration of the pharmacological properties also you will face, and in some conditions the pharmacological activity goes higher. એટલે દરેક બાબતના ટૂઝ એન્ડ ફ્રોઝ આપણને મળી જ રહેતા હોય છે અને હોય જ છે, એના ફાયદા અને નુકસાન. સો nowadays extraction process એના શું કહેવાય કે એની મહત્વ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ખૂબ જ આગળ પડતું છે, કારણ કે what we are using raw materials from the plant derivatives, they are using the chemical derivatives, and they have developed some of the extraction procedure for that particular chemical or particular chemical compound. બરોબર, તો એના માટેની આ પ્રક્રિયાઓ એમણે વર્ષોથી કરીને ડેવલપ કરેલી છે. આપણે ત્યાં પણ આ સિદ્ધાંત છે જ, મેં કીધું એ પ્રમાણે, બટ વી આર નોટ યુઝિંગ ધ સોફિસ્ટિકેશન or instrumentation while the separation of the medicinal active portions, though it is there, but એનું આપણે હજી કોમર્શિયલ ઉત્પાદન એટલું બધું થતું નથી. આજકાલ હવે ટ્રેન્ડમાં આવ્યું છે, છેલ્લા 2 વર્ષ પછી પહેલા સુધી આ હતું નહીં. હવે તો ઘણી બધી જગ્યાએ ડ્રાય એક્સટ્રેક્ટ પ્લાન્ટ શું કહેવાય કે લાગવા માંડ્યા છે, અને if you are asking for the gun of any of the plant, you will found a dry extract, whether it is whole, whether it is water soluble, or it doesn't matter. એમાં પણ હવે રેગ્યુલેટરી નિયમોની જરૂર પડવા માંડી છે, કારણ કે એક્સટ્રેક્ટના નામે બધી જ ભેળસેળ જુદા જુદા પ્રકારની થતી હોય છે. જેમ કે તમે હરડેનું એક્સટ્રેક્ટ, હરિતકીનું એક્સટ્રેક્ટ માંગો તો they are means modern pharmaceutical industries assess the haritaki terminal chabula in the form of the percentage of the tannin and chabulic acid. So if there are the percentage of the tannin and chabulic acid is higher, then they are considering this extract is a very good quality. હવે એવો એક્સટ્રેક્ટ જે છે એનો તમે પ્રયોગ તમારી મેડિસિન્સની અંદર કરશો તો you will also not found the pharmacologically properties what હરિતકી છે, કારણ કે આપણે ત્યાં હરિતકીને ગરમ કરવાની મનાઈ છે. પેલો શ્લોક છે ને, ચર્વિતા વર્ધયતિ મગ્નિ પીશિતા મલશોધિની સ્વિન્ના સાંગ્રાહિણી પથ્યા ભૃષ્ટા પ્રોક્તા ત્રિદોષી. હરિતકી જે છે એ કયું મેઇન એક્શન કરે છે, કયા કર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે હરિતકી, કોણ કહેશે? રોહન? હરડે જે છે એ કયું કર્મ કરે છે શ્રેષ્ઠ? અનુલોમન સર. યસ, અનુલોમન. અનુલોમન દ્રવ્યોમાં હરિતકીને શ્રેષ્ઠ ગણી છે. હવે શ્લોક પ્રમાણે કીધું છે કે સ્વિન્ના સાંગ્રાહિણી પથ્યા, એટલે જો તમે એને સ્વિન્ન કરો, ઇટ મીન્સ કે તમે એને હીટ આપો છો તો એ સંગ્રહણ કર્મ કરે છે. So in the words of the pharmaceutical industry, if you want to use haritaki in diarrhea, so you should use the extract. In other way, ખાલી ને ખાલી ડાયરિયા રોકવા માટેનું જે કામ કરાવવાની મેડિસિન્સ હોય એમાં જ તમે હરિતકીનો એક્સ્ટ્રેક્ટ નાખી શકો. બાકી કોઈ પણ પેલાની અંદર હરિતકીનો એક્સ્ટ્રેક્ટ જે છે એ તમને એની ફાર્માકોલોજીકલ પ્રોપર્ટીઝ પૂરેપૂરી આપશે નહીં. બરાબર? સો ધીઝ આર ધ સમ ઓફ ધ રેસ્ટ્રિક્શન્સ વેન વી આર યુઝિંગ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ. તો બધી જ જગ્યાએ એ સિદ્ધાંતો લાગુ પડતા નથી.
આયુર્વેદના સિદ્ધાંતો જે છે એ શું કહેવાય ઇટસેલ્ફ પોતાની રીતે સંપૂર્ણ સિદ્ધાંતો છે. એને કોઈ બીજા ચશ્મા પહેરવાની જરૂર છે નહીં હજી સુધી તો. બરોબર છે, જો પહેરાવશો તો તમે ઊંધા જ પડવાના. કારણ કે વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇમ એમ કે તમારે જે પણ કઈ ડિસીઝ જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે, નહીં કે સારા ફોર્મ્યુલેશન્સ બનાવીને એને કોમર્શિયલી તમારે મૂકવાના છે, પૈસા કમાવાના છે. એ હેતુ હતો જ નહીં, પહેલા બી નહોતો અને અત્યારે બી નથી. તો આપણે ત્યાં પ્લાન્ટ એક્સટ્રેક્ટનો મુદ્દો મૂકેલો છે, એ બર્નિંગ શું કહેવાય ટોપિક્સ છે, પણ લિમિટેશન્સ પણ એટલી જ છે. બરોબર છે, કારણ કે we cannot use the extract each and every time to make a formulation in the place of powders. બરોબર છે, આપણે એ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો આ થોડી ઘણી ભૂમિકા હતી પ્લાન્ટ એક્સટ્રેક્ટ વિશે. વોટ ઇઝ ધ એક્સટ્રેક્ટ અને એક્સટ્રેક્શન પ્રોસીજર્સ. નાઉ we will see the slides. So separation of the medicinal proportions, જેને એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. એક્ટિવ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નું કોન્સન્ટ્રેશન જેટલા વધારે પ્રમાણમાં હશે એટલું ફોર્મ્યુલેશન વધારે સારું અને ઓછા ડોઝની અંદર આપી શકાય, એટલા માટે એક્સટ્રેક્શનનો સિદ્ધાંત જનરલી આવ્યા છે. નાઉ they are using the selective solvents, standard extraction procedure. Solvents જે છે મેં કીધું એ પ્રમાણે વોટર હોઈ શકે, આલ્કોહોલ હોઈ શકે, ફેટ હોઈ શકે અથવા આલ્કોહોલ બેઝડ હાઇડ્રોકાર્બન્સ હોઈ શકે, જે આજકાલ ખૂબ જ વપરાય છે સોલ્વન્ટ તરીકે. અને સેપરેશન થઈ જાય પછી એને અલગ બી કરી દેવામાં આવે છે ડિસ્ટિલેશનની પ્રોસેસ કર્યા પછી. સો ઇટ ઇઝ another industry which is in the developing stage. So first of all, if we want to extract a plant or plant material, we have to go through the procedure of the maceration. મેસરાઇઝેશન એટલે બીજું કંઈ નહીં, આપણે ત્યાં અધકચરો ટુકડો કરી અને શું કહેવાય કે જે ક્વાથ બનાવતા પહેલા પાણીમાં પલાળવાની જે પ્રક્રિયા છે એને મેસરેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય. યુ આર વેલ નોન રિગાર્ડિંગ ધીસ ટર્મિનોલોજીસ બિકોઝ તમે આ બધું જ ભેષજ્ય કલ્પનામાં ભણો છો. બરોબર છે, ભણાવ્યું હોય કે ના હોય એ અલગ વસ્તુ છે, પણ આ તમારા ભેષજ્ય કલ્પનામાં ફાર્માસ્યુટિકલ ટેકનોલોજીસની અંદર આવે છે. So what is the maceration? In this process, the solid ingredients are placed in a covered container with the prescribed solvent and allowed to stand for a period of at least 3 days in the warm place with the frequent agitations. This is the general protocol કે 3 દિવસ સુધી રાખવું જોઈએ. But in plant material, whenever we are extracting a plant material, we are putting that material overnight. જે પણ કાંઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મટીરિયલ છે એના સોલ્વન્ટમાં વોટર હોય કે પછી ફેટ મીડિયા હોય કે પછી વોટએવર જે પણ કાંઈ હોય, કારણ કે 3 દિવસ સુધી તો તમે રાખો તો એની અંદરથી ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય. બરોબર છે, એટલે જ મેં કીધું આ ધીસ ઇઝ જનરલ મેથડ એન્ડ પર્ટિક્યુલર મેથડ્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધીસ. એન્ડ એને વારંવાર તમારે હલાવતું રહેવાનું અને એને એક બંધ કન્ટેનર હોવું જોઈએ, એટલે મીન્સ તમે એને ઢાંકી શકો એવી પ્રક્રિયામાં શું કહેવાય કે એવી વ્યવસ્થા પણ હોવી જોઈએ. After the soluble matter dissolved, the mixture is filtered after most of the liquid is drained and residue on the filter is washed with a sufficient quantity of prescribed solvent. Generally, if you are using the hydrocarbons, આ જે છે ને હાઇડ્રોકાર્બન્સ માટેનું છે, જેમ કે મિથેનોલ, ઇથેનોલ, એ બધા માટે. તો 3 દિવસ રાખીને પછી તમારે જો એનું જે સોલ્યુબલ મેટર છે ડિઝોલ્વ થઈ ગયું હોય તો પછી એને ફિલ્ટર પેપરથી ફિલ્ટર કરવાનું, અથવા જો તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એનું પ્રોડક્શન કરતા હોય તો નાની સાઇઝની મેશથી એને ગાળી લેવાનું અને એ જે સોલ્યુટ તમને મળ્યું છે, જે લિક્વિડ છેલ્લે તમને મળે છે, એને પ્રોપર કન્ટેનરમાં મૂકી અને એને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં મૂકી અને ફર્ધર પ્રોસેસ માટે એને આગળ મોકલવાનું રહીએ. અને બાકીનું જે બચ્યું છે, જેને આપણે જનરલી ક્વાથની અંદર જે છેલ્લે કચરો બચતો હોય છે, આપણે એને કચરો કહીએ છીએ વનસ્પતિ વગેરે, તો એ બી તમારે ફરીથી પાછું એ સોલ્વન્ટ જે હોય એનાથી ધોઈ અને છેક સુધીનું બધું જ એની અંદરથી રસકસ નીકળી જાય, મટીરિયલ આવી જાય ત્યાં સુધી એને ધોવાનું હોય છે. અને એ જે સોલ્વન્ટ નીકળ્યું, ધોયેલું પાણી અથવા વોટેવર હાઇડ્રોકાર્બન, મિથેનોલ વગેરે,
તો એને તમારે ફરીથી પેલા કન્ટેનર સાથે મૂકી અને ફર્ધર પ્રોસેસની અંદર આગળ જવા દેવાનું ફિલ્ટર કરી, બરોબર. સો ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ધ ડાયાગ્રામેટિક ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ. પહેલા તમે રાખ્યું આની અંદર, પછી મેસરેશન કર્યું, એટલે મીન્સ એક જારની અંદર એને મૂક્યું છે અને મટીરિયલ અહીંયા છે, બરાબર. એને હલાવતા રહેવાનું હોય છે અને જ્યારે એ મટીરિયલ જે 2 કે 3 દિવસ રાખી દીધું હોય પછી એને તમે આવી રીતે અહીંયા વચ્ચે ફિલ્ટર પેપર મૂકવાનું હોય અને ઉપરથી ધીરે ધીરે એ સોલ્યુટ્સ નાખી દેવાનું હોય અને નીચે જે મળે છે ફિલ્ટરેટ મળે છે, બરાબર. એ ફિલ્ટરેટ મળ્યા પછી એને પ્રોપર આગળની પ્રોસેસની અંદર તમારે નાખવાનું હોય છે. ધીસ ઇઝ અ વેરી લેબોરેટરી લેવલ પ્રેક્ટિસિસ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પ્રેક્ટિસિસ બહુ લાર્જર સ્કેલની અંદર હોય અને બહુ જુદી રીતે હોય છે, બરાબર છે. તો આ એક સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. ધેન these are the some of the methods, જેમ કે percolation છે. Percolation in the raw drug is mixed with the appropriate quantity of prescribed solvent to make it eventually and uniformly damp. It is allowed to stand 15 minutes, then transferred to a percolator, a narrow cone-shaped vessel, opened at both ends and packed. Sufficient prescribed solvent is added to the saturate the drug and drug is allowed to macerate for the 24 hours for the specified time. બરાબર છે. તો percolation જે છે એ એક મેથડ છે કે જેની અંદર આ પ્રમાણે કોન શેપ વેસલની અંદર એ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે અને બંને બાજુથી બંધ કરી દેવામાં આવે છે. ધેન એની અંદર સોલ્વન્ટ નાખી, બરોબર, બંધ કરતા પહેલા સોલ્વન્ટ નાખી અને એને સેચ્યુરેટ થવા દેવામાં આવે છે, મેસરેટ કરવામાં આવે છે અને 24 અવર્સ માટે એને મૂકી દેવામાં આવે છે, બરોબર. ધીસ ઇઝ ધ મેથડ પરકોલેટર. અહીંયા બંધ એન્ડ છે, બરોબર. અહીંયા સોલ્વન્ટ અને ડ્રગ બંને નાખવામાં આવે અને આ એનું કોમર્શિયલ સ્કેલ છે. જો આ કોમર્શિયલ સ્કેલ છે. મોટી મોટી ફાર્મસીઓમાં આ પ્રમાણેના એક્સટ્રેક્શન માટેના પરકોલેટર્સ આવેલા હોય છે. 24 કલાકે રાખી કેટલીક વાર એને ચર્નિંગ પણ કરવામાં આવે છે, મેસરેટ કરવામાં આવે છે. તેના આફ્ટર આ વાલ્વ વગેરે ખોલી અને આગળ એને જવા દેવામાં આવે છે આગળની પ્રોસેસમાં, બરાબર છે. Then it is a digestion. This is a form of the maceration in which gentle heat is used during the process of extraction. It is used when moderately elevated temperature is not objectionable and solvent efficacy of the menstruum is increased thereby. સોલ્યુશન અને સોલ્વન્ટનો એક સિદ્ધાંત છે કે જેની અંદર તમે એક નોર્મલ ટેમ્પરેચરના પાણીમાં ડિઝોલ્વ કરો છો કોઈ બી સોલ્યુટને અને થોડું હીટિંગ વધારો છો ટેમ્પરેચર, તો ડિઝોલ્યુશન રેટ જે છે એ વધી જાય, બરાબર. So if you want to get a more yield from that particular raw material while extraction, you should apply the heat, and it is applied on this is non-essential oil containing raw materials. If there is essential oil, if there is a fragrance in the material, you will lose that fragrance while heating the material. તો તમારે એવા જે પણ કઈ ડ્રગ જે છે જેનું એક્સટ્રેક્શન વધારવું હોય, yield વધારવી હોય, જેમ કે જનરલી 1 કિલોની અંદરથી 10% થી 15% જેટલું તમને એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ વાળું મળે, મેક્સિમમ 50, એનાથી તો ઓછું જ મળતું હોય છે. કેટલાકના પર્સન્ટેજ 6%, 8%, 9% એ પ્રમાણે હોય છે. એટલે કે કિલોમાંથી 100 ગ્રામ મળે એ બી બહુ છે. 10% તો ઘણા ડ્રગની અંદર તો 5% જેટલું જ તમને એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુઝ મળે, બરોબર છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રેઝ ધેટ એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ, તમારે એ થોડું વધારવું હોય, સો યુ શુડ એપ્લાય ધ હીટ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયજેશન ઇન ધ લેંગ્વેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ ટેકનોલોજી, બરાબર. તો એનું જે સોલ્વન્ટ તમે વાપરો છો એ સોલ્વન્ટ કેવો છે એના સંદર્ભની અંદર તમારે હીટ આપવાની. So if the solvent is highly inflammable, so you cannot apply the heat. જો તમે હીટ આપશો ને તો બ્લાસ્ટ થશે. ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર થાય છે, તમે સાંભળ્યું બી હશે, બરોબર. તો જનરલી આ લેવલે થોડું તમારે વિચારવાનું રહે. અને એમ બી
આપણી કલ્પનાઓની અંદર જ્યારે તમે જુઓ છો તો હિમ કલ્પના જે છે જેની અંદર બહુ જ સિમ્પલ મેથડ, રાત્રે પાણીની અંદર ચૂર્ણ નાખી દેવાનું, સવારે ગાળીને પી જવાનું. એનું જે એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ છે તમે જો માપો, સપોઝ ઇન ધ રો મટીરિયલ ઓફ ધ એ, બરોબર, તમે જો એનો હિમ બનાવો છો તો ઇફ યુ ફાઉન્ડ ધ સોલ્યુટ્સ 5%, જો તમે એ જ ફાંટ જે પણ કઈ બનાવો છો એની ફાંટ બનાવો તો તમને યુ વિલ ફાઉન્ડ ધ 6% or 6.5, કારણ કે હીટિંગ છે. એન્ડ ઇફ યુ મેક ધ ક્વાથ ઓફ ધેટ મટીરિયલ, you will find the round about 9% or 9.5, કારણ કે if you are providing the heat, અને જેમ તમે હીટ આપો છો એમ એનું જે પણ કઈ અંદર જે પણ કઈ મેટાબોલિઝમ છે, જે પણ કઈ મોલેક્યુલ છે એ આગળ વધવાનું છે, બોન્ડ તૂટશે, નવા બોન્ડ બનશે, વોટ તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયજેશન પ્રોસેસ. એ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે અને લેબોરેટરી લેવલે બંને રીતે કરવામાં આવે. થર્ડ વન ઇઝ ઇન્ફ્યુઝન, બરોબર છે, જે આપણે ખાસ કરીને ફાંટ જેને કહીએ છીએ, ગરમ પાણીની અંદર નાખી દેવાનું. ઇટ ઇઝ અ dilute solution of the readily soluble constituents of the crude drug. Fresh infusions are prepared by the macerating the drugs for a short period of the time with either cold or boiling. બંને રીતે થાય છે. હા, કોલ્ડ એક્સટ્રેક્શન પણ થાય છે. કોલ્ડ એક્સટ્રેક્શન જે પણ કઈ નોર્મલ ટેમ્પરેચર હોય એના કરતા બિલો ટેમ્પરેચર લઈ જઈને કરવામાં આવે છે નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડની મદદથી, અને બોઇલિંગ વોટરમાં પણ થાય છે. ખાલી ને ખાલી બોઇલિંગ કરવાથી એક્સટ્રેક્શન થાય એવું વધે એવું નથી, એનું પાણીનું ટેમ્પરેચર ઘટાડો તો પણ વધે. કેટલાક ડ્રગ એવા છે, બરોબર છે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફ્યુઝન. આપણે ત્યાં ફાંટ, બરોબર છે, ઘણા બધા ડ્રગ્સ એવા છે જેની આપણે ફાંટ બનાવીને પી શકીએ. Then decoction, quath itself. The once more popular process of the extraction water soluble and heat soluble constituents from the crude drug by the boiling in the water for the 15 minutes, cooling, straining and passing sufficient cold water through the drugs to produce the required volume. હા, જો આ ડિકોક્શન જે મેથડ છે ને, that is according to the modern science. એની ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ લોકો આ પ્રમાણેની ડિકોક્શન મેથડ યુઝ કરે છે, બરોબર. આપણું ક્વાથ કલ્પના આખી ડિફરન્ટ છે. આપણે તે પાણીનું પ્રમાણ અને રો મટીરિયલનું પ્રમાણ અલગ અલગ પ્રમાણ પ્રમાણે રિડક્શન પણ અલગ અલગ હોય છે. 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 સુધી જાય છે, બરોબર. તો જુદા જુદા પ્રોપોર્શન્સ પણ આપેલા છે એક્સટ્રેક્શન અને એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ મેળવવા માટે. So it is well defined in Ayurveda. આ એક્સટ્રેક્શન મેથડ અથવા એક્સટ્રેક્ટિવ જે છે એ કઈ આજકાલની નવી વસ્તુ નથી. Then this is a procedure કે મેં કીધું અગાઉ એ પ્રમાણે કે ત્રણ કેટેગરી હોય છે: વોટર સોલ્યુબલ, આલ્કોહોલ સોલ્યુબલ એક્સટ્રેક્ટિવ્સ અને ઇથર સોલ્યુબલ એક્સટ્રેક્ટિવ્સ. આ લોકો ઇથરને પણ લે છે, ધેટ ઇઝ ધ હાઇડ્રોકાર્બન. આપણે ત્યાં આલ્કોહોલ સોલ્યુબલ છે, વોટર સોલ્યુબલ છે અને ફેટ સોલ્યુબલ, ત્રણ શું કહેવાય કે હોય છે. અને એની અંદર પણ એડિબલ ઓર નોન એડિબલ, બરોબર, બંને ટાઈપના એક્સટ્રેક્ટિવ હોય છે જેને આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ અથવા ના કરી શકીએ. ઘણું બધું, બહુ મોટું માર્કેટ છે આ વસ્તુનું. મેં કીધું એ પ્રમાણે મોડર્ન ફાર્મસીમાં પણ એટલા જ એક્સટ્રેક્ટિવ વપરાય છે, કેમિકલ્સની અંદરથી બનાવવામાં આવેલા અથવા નેચરલ પ્રોડક્ટમાંથી મોડિફાઈ કરી અને પ્રાઇમરી પ્રોડક્ટ બનાવે, ને સેકન્ડરી બનાવે, ટર્શિયરી બનાવે, સો એન્ડ સો એન્ડ સો. ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેટેડ શું કહેવાય કે ફોર્મ્યુલેશન હોય છે, બરોબર. એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે વોટ ઇઝ ધ એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ, તમને એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચરે પર્ટિક્યુલર પ્રમાણના વોટરની અંદર અથવા પર્ટિક્યુલર સોલ્વન્ટમાં કેટલા પર્સન્ટેજ તમને એક્સટ્રેક્ટિવ મળે છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ. આ હું શેર કરી દઈશ, તમે તમારી રીતે વાંચી લેજો. આપણે ડિટેલમાં જતા નથી કારણ કે પછી તો એનું એ ચાલુ રહેશે. તો એક્સટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ ખાસ કરીને પર્સન્ટેજીસની અંદર ગણવામાં આવે છે, બરોબર છે. જે પણ કઈ રો મટીરિયલ વાપર્યું હોય એના વેઇટ પ્રમાણે એના પર્સન્ટેજ કેટલા થાય છે એ પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે, બરોબર. અને ઘણું બધું એની અંદર સાયન્સ રહેલું છે, કેમિકલ. નાઉ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધ એક્સટ્રેક્ટ મેં કીધું એ પ્રમાણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેઇન પ્રાઇમ એમ એ લોકોનો શું હોય છે, ધેટ ઇઝ ડોઝ ઓફ ધ ડ્રગ વિલ બી રિડ્યુસ. તમારે એનો ડોઝ રિડ્યુસ કરી શકાય છે,
then we can get only active chemical constituents. જો આ ફાયદો પણ છે અને નુકસાન પણ છે. બરાબર, this is a very pinpointed result of that extraction process. ઘણીવાર શું કહેવાય કે આના ગેરફાયદાઓ પણ જોવા મળ્યા છે અને ફાયદાઓ પણ જોવા મળ્યા, જેમ કે સર્પગંધા, રાઉલ્ફિયા સર્પેન્ટિના 1952 ની અંદર એનું જે પણ કાંઈ રીસર્પિન નામનો એક્ટિવ પ્રિન્સિપલ છે એ શોધાયો છે અને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ તરીકે. બરોબર, આપણે ત્યાં સર્પગંધા ઉચ્ચ રક્તચાપની અંદર વપરાય છે અને સર્પગંધાનો ક્વાથ બનાવીને આપે છે અથવા ઘનવટી આપે છે આયુર્વેદ મેથડ પ્રમાણે. બરોબર છે. ઇફ યુ આર યુઝિંગ ધ રીસર્પિન, એ લોકો ફર્ધર પ્રોસેસમાં શું કરતા હતા, ક્વાથમાંથી રીસર્પિનને જ અલગ કરી દે, ધેટ ઇઝ આલ્કલોઇડ, અને એને અલગ કરી દેવાનો અને રીસર્પિનમાંથી એ લોકો એક ટેબ્લેટ અથવા કેપ્સ્યુલ વોટેવર પાવડર ફોર્મની અંદર બનાવી કાઢે અને એ પેશન્ટની અંદર આપે તો સો મેની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આર ધેર. રીસર્પિન ખાલી આપો છો તો એની કેટલી બધી સાઇડ ઇફેક્ટ છે, જેમાંની એક છે suicidal tendency and another big one is shoot up of the 2 or 3 fold whenever you are discontinuing the medicine. એનું જે બ્લડ પ્રેશર હોય છે એ નોર્મલ રહેતું એના કરતા 2 કે 3 ગણું વધી જાય તમે ડિસ્કન્ટિન્યુ કરો તો. ધેટ ઇઝ ધ સાઇડ ઇફેક્ટ. એન્ડ ઇફ યુ આર યુઝિંગ ધ ક્વાથ ઇટસેલ્ફ પ્રાઇમરી ફોર્મ્યુલેશન, એમાં આ પ્રમાણેની સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળતી નથી. બરાબર છે. સો યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ધેટ ઇફ વી વોન્ટ ટુ યુઝ ઓર નોટ. બરાબર છે. મોડર્ન સિદ્ધાંત છે, મોડર્ન પ્રિન્સિપલ છે અને એ પ્રમાણે એ લોકો સેપરેટ કરી અને એને વાપરે છે. સોફિસ્ટિકેશન થઈ ગયું, કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન થઈ ગયું, પણ અંતે મળ્યું શું કે એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન્સ. બરાબર છે. એ જ વસ્તુ આયુર્વેદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમે વાપરો છો, ક્વાથ બનાવીને વાપરો છો, ધો ઇટ ઇઝ એક્સટ્રેક્શન પ્રોસેસ, હોલ ડ્રગ રો મટીરિયલમાંથી બનાવીને વાપરો છો, તમને સાઇડ ઇફેક્ટ મળતી નથી, એડવર્સ રિએક્શન્સ થતા નથી. સો વી હેવ ટુ ડિસાઇડ whenever we are going to practice. આવું બધા જ ડ્રગની અંદર છે. બરોબર છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેબિલિટી. આ કોઈ બુકમાં લખેલું હશે નહીં, કોઈ ભણાવશે બી નહીં, ક્યાંય તમને જાણવા બી નહીં મળે, શીખવા બી નહીં મળે. એ તમે જાતે બેસશો પ્રેક્ટિસની અંદર, પેશન્ટ ઉપર વાપરશો તો ખબર પડશે. બરોબર છે. અને સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ એક્સપર્ટાઇઝ છે આ. બરોબર. તો આપણી સામે એક ચેલેન્જ નથી, આવા હજારો ચેલેન્જીસ છે. કઈ ફોર્મ્યુલેશન વાપરવી ને કઈ ન વાપરવી, પોતાની વાપરવી કે પછી ગામની વાપરવી, ઇટ મીન્સ ફાર્મસીની વાપરવી. ફાર્મસીની વાપરવી તો કઈ ફાર્મસીની વાપરવી, કારણ કે એક જ આરોગ્યવર્ધીની 11 ફાર્મસીની આવતી હોય ને 11 આરોગ્યવર્ધીની અલગ અલગ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય છે અને બધાની અલગ અલગ ઇફેક્ટ આવે. એક આરોગ્યવર્ધીનીથી કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય, એક આરોગ્યવર્ધીનીથી ડાયરિયા થઈ જાય, એક આરોગ્યવર્ધીનીથી ચામડીમાં કોઈ રિએક્શન આવે. આવું છે, તમે પ્રેક્ટિસ કરવા બેસો એટલે ખબર પડશે. એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રકારો એવું કીધું છે કે તમારી દવા જાતે બનાવો અથવા બનાવડાવો. બરાબર, તમારી ઓબ્ઝર્વેશનમાં બનાવડાવો તો તમને ખબર પડે ને. અને એ દવાઓ બનાવડાવતા પહેલા તમને મેડિસિનલ પ્લાન્ટ અને રો મટીરિયલનું નોલેજ હોવું જોઈએ. બરાબર, તો કડીઓ બધી બેસતી જાય છે. આ બધી વસ્તુ શીખવાની. નાઉ ઇન્ક્રીઝ ધ પેલેટેબિલિટી ઓફ ધ પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટ્સ. જેમ કે સ્વરસ, ક્વાથ વગેરે થોડા કડવા લાગે અને મજા નથી આવતી ને કેટલાય લોકોને ઉલટી થઈ ગઈ ને આ વખતે સાંભળ્યું હશે તમે તો નહીં સાંભળ્યું હોય, પણ અમે મોડર્ન મેડિસિનમાં ઘૂસ્યા છીએ ને આ કોરોનાની અંદર, સિવિલ હોસ્પિટલ વગેરેની અંદર, તો શરૂઆતના મહિનાઓની અંદર તો આ જ માથાકૂટ થતી હતી. પેલા લોકો કે સાહેબ પેશન્ટને ભાવશે નહીં ને ઉકાળો ને ઉલટી કરી દેશે તો કોણ સાફ કરશે, આ ને તે ને પેલું બધું. હે આ મોઢા બગાડવાની વાતો છે બધી. દવા કડવી જ હોય એવું માનીને ચાલવાનું. તો પેલેટેબિલિટી વધારવા માટે તમને એની અંદર શું કહેવાય કે એક પ્રકારનું ફેસિલિટી મળે છે. ક્વાથ નથી પીવો, કડવો લાગે છે, બનાવવામાં મજા નથી આવતી, તો એનું તમે એક્સટ્રેક્શન બનાવી દો, એનો પાવડર બનાવી દો અને ટેબ્લેટ બનાવી દો. બરાબર, એ સિદ્ધાંત તો આપણામાં છે. જેની ઘનવટીઓ બનતી હોય એની જેના ક્વાથ બનતા હોય એની ઘનવટીઓ બને આપણા સિદ્ધાંત પ્રમાણે. વટીઓ બનાવી જ છે. બરાબર છે. એક્સ્ટ્રાક્ટની વટીઓ નથી બનાવી, એ સમજવાનું જરૂર છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ.
એક્સ્ટ્રેક્ટ બનાવીને પછી એની વટી બનાવો અથવા ઘનવટીની અંદર એક્સ્ટ્રેક્ટ નાખો, that is the wrong practice. ક્વાથ બનાવીને એની ઘનવટી બનાવો, that is the right practice. બરાબર છે. then another benefit is long shelf life. તમે જ્યારે એનો ઘન બનાવો છો, ક્વાથ એક દિવસ નહીં, ચાર કલાક કીધું છે, 4 કલાક સુધી ક્વાથ ના પીવાય. બરોબર છે. ચૂર્ણ જે છે 2 મહિનામાં એક્સપાયર થઈ જાય. જ્યારે એક્સ્ટ્રેક્ટિવ એટલે ઘનવટી બનાવી હોય તો એની 1 વર્ષ સુધી સાચું છે. બરોબર, એના એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જળવાઈ રહેતા. બરોબર. And that is water soluble extractive and alcohol soluble extractive value can be used for the determine the quality of the drug. Drug કેવી ક્વોલિટીની છે, that is the another point. બટ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના મતે અથવા ફાર્માકોલોજીના મતે એની ક્વોલિટી કેવી છે, એનું પરફોર્મન્સ કેવું રહેશે, એનું અંદાજ કરવા માટે પણ એક્સ્ટ્રેક્ટિવ વેલ્યુ કાઢવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ લેબોરેટરી ટેસ્ટ ફોર ધ quality and assurance QA of in the pharmaceutical industry for the raw material. So these are the some of the points related with the plant extractives. આ પોઈન્ટ આજે આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. કોઈને આના વિશે પ્રશ્ન હોય તો જલ્દી પૂછી લે, કારણ કે 2 કે 3 મિનિટમાં મીટિંગ એક્સપાયર થઈ જશે. નહીં તો આપણે પૂરું કરીએ. Okay, fine. Everybody, you can leave the meeting. આજનો ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે. બરાબર છે.